بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دین اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے اور کو ہر تکلیف اور مشکل پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اور میرے دینی اسلامی درس سننے والے سامعین، معزز سامعات، آپ کو اب حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوٹ جانے کا واقعہ پیش کرتی ہوں کہ یزید نے کیسے کیا کیا اور مدینہ کس طرح چھوٹتا ہے آقا امام علی مقام سے۔ تو یزید نے جس تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ایک بار حضرت امیر المومنین مدینہ میں آئے تو انہوں نے شاید خلافت کے بارے میں یہ بات چلائی تو بڑے بڑے اکابرین نے اعتراض کیا، کیونکہ یہ خلافت جو ہے آپ کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جائے اور خلافت کا جو حقدار ہے ان کو خوف تو ہو گیا۔ انہوں نے وصیت نامہ بھی لکھا تھا کہ سب نے خلافت کا اعتراض کوئی نہیں کرے گا، لیکن جو بڑے اکابر صحابہ ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کو کی بیعت شاید منظور نہ کریں تو آپ ان کو تنگ نہ کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا اور ان کو تنگ نہ کرنا۔ اور پھر بھی یزید کو بتایا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ نے، تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے اچانک موت کے سبب سے حضرت امیر معاویہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا، تخت پر خلافت اسلامیہ پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا، کہ کہلا بھیجا۔ عبداللہ بن ولید تھے مدینے کے گورنر، تو ان کو کہلا بھیجا کہ سب سے پہلے جلد ہی جلد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً ہی میرے لیے بیعت لی جائے۔ اور اہل مدینہ کا اس وقت عامل اہل مدینہ کا ولید تھا۔ تو جب ادھر سے جب تخت نشین ہوا بیٹھا یزید تو ادھر سے خبریں روز بروز آ رہی تھیں اور کوفہ سے خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ کوفہ والوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ ایک فاسق فاجر کی ہم بیعت نہیں مانتے، اور آپ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس خط و کتابت اور خط بھیجتے تھے، آپ آئیں اور ہم آپ کے بہت جانثار ہیں اور آپ کے ہم وفادار ہیں، آپ کو ہم ادھر دیں گے، بہت بیعت دیں گے، اور آپ ہمارے آقا ہیں اور اسلام کے متولے ہیں، تو آپ ہی آ جائیں۔ تو بہت خط و کتابت کے باوجود جب ادھر پورے صحابہ پریشان تھے تو ایک دن ایسی صبح ہوئی، پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ کہ صبح کیسے جائیں، ہم کیا کریں، ان کے دین اسلام کو چھوڑ کر ہم کے یزید کی بیعت کیسے کریں۔ سب اصحابہ اکابرین جو تھے بہت پریشان تھے۔ صبح اور مدینہ منورہ کی حسین صبح، گنبد خضرا کو چومنے والی صبح مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو آغوش میں لینے والی صبح، ایک صبح وہ آئی روضہ مصطفیٰ علیہ السلام پر نثار ہونے والی صبح، باغ
मदीना का एक एक पत्ता शब व नम के पाक कतरों से वज़ू करके हम्दो खुदाबंदी में मसरूफ़ था। तायरान खुशी के मीठी मीठी प्यारे प्यारे आवाज़ से नाते मुस्तफ़ा के नगमे लब पे जारी थे। अल्लाह की नेक और बुजुर्ग दीदा बंदे मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सर बसजूद होने वाले थे और 70,000 फरिश्ते रोज़ा अक़दस की सलामी के लिए आसमान से फरिश्ते मदीना फर्श मदीना पर उतर चुके थे। और फिर सूरज तुलू हुआ जिसके नूरानी किरणों ने मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार को चूमा और जिसकी हसीन शुआओं ने गुंबद खिजरा की मुक़द्दस चोटियों को बोसा दिया। खाके मदीना के ज़र्रे आफ़ताब बन कर चमक रहे थे। शहर के दरो दीवार रक्श तूर पर चमकते थे। बाज़ारों में चहल पहल हो चुकी थी और खुदा के बंदे अपने अपने कारोबार में मशगूल हो चुके थे, मगर अल्लाह ताला का एक मकबूल बरगुज़ीदा बंदा शोर दुनिया से बेखबर और हंगामा हाय का रोबार हयात से बेपरवाह और मखलूक खुदा से बिल्कुल अलहदा अपने लोए हुए टूटे हुए हुजरे में एक मुसल्ले पर बैठा है। अभी तक ज़िक्र खुदा और तसव्वुरे में बाजार में माहू था कि मुक़द्दस इंसान ये कौन था? ये शहज़ादा कौनैन था नूरुल ऐन था और नाम इसका हुसैन था। और फिर दरवाज़ा पर दस्तक हुई। ये हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा का कासिद था, जो वलीद का ये पैगाम लेकर आया था कि आज रात मेरे गरीब खाना पर तशरीफ़ लाएं, अलहदगी में कोई ज़रूरी बात करनी है। इमाम अली मकाम ने कासिद को ये जवाब देकर रुखसत कर दिया कि इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। कासिद के चले जाने के बाद नवासा रसूल फिर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। और फिर जब शाम की ज़ुल्फ़ुस्या रुख सुबह पर पूरी तरह बिखर गई और रात की तारीकी ने दिन की रोशनी को अपने दामन में बिछा लिया, तो इशा की नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम हुसैन उठे और तन्हाई में हाकिम मदीना के क़यामगाह पर तशरीफ़ ले गए। चुनाचे वलीद सुबह सही मानों में मुहिब्बे अहल बैत था, इसलिए इसने बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से आपको मुस्नद शाही पर बिठाया और ख़ुद दस्त बदस्ता सामने बैठ गया। शहज़ादा कौनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे क्यों बुलाया गया है? वलीद ने यजीद का ख़त पेश खिदमत किया। इमाम अली मकाम ने ख़त पढ़ा। यजीद ने वलीद को लिखा था कि अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने अली से फ़ौरन मेरी तरफ से बैत ली जाए। यजीद का ख़त पढ़कर हाशमी खून उबल पड़ा और चेहरा अक़दस पर जलालत रक्स करने लगी। और फिर साथ ही नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दी हुई बिशारत की खबर भी याद आ गई और करबला का हुनैन मंज़र भी आँखों के सामने आ गया। ख़त वापस करते हुए फ़ातिमा का लख्ते जिगर ने फरमाया कि मैं हुसैन हूँ। यजीद की बेत नवासा रसूल और एक फ़िस्को फजूर की अतात अली का जाया और एक शरीयत के बागी की ग़ुलामी जिगर गोशा बतुल एक दीन का दुश्मन और शख्सी हुक्मरान की फरमाबरदारी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐ वलीद, यजीद की बैत से मेरा साफ इनकार है, इसलिए कि मेरे वो हाथ जो कभी बोसा
گاہ رسول تھے، آج یزید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔